الرحمن الرحیم۔ تنبیہ: دوسرا شیخ تجویز کرنے پر پہلے شیخ کی شان میں کبھی سوء ادبی قولاً فعلاً غائباً حاضراً ہرگز نہ کرے، اگرچہ شیخ اول متشرع نہ رہا ہو، کہ یہ سخت وبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ اگر تم کسی سے مرید ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ ہی لگے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آج اس مدرسے میں، کل دوسرے مدرسے میں، پرسوں تیسرے مدرسے میں، پرسوں چوتھے مدرسے میں۔ مدرسے بدل رہنے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، آدمی جاہل کا جاہل ہی باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر تم بیت میں بدلتے رہو گے، وہ کچھ بتائے گا، وہ کچھ بتائے گا، کس طریقے سے تم کو لے کر چلنا ہے اس میں پتہ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے اور پھر اس کے بعد اگر تم غلطی سے پہلے کسی ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہو جو شرعی طریقے پر پیر بنانے کے لائق نہیں تھا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، بدعتی تھا، برے رواجوں میں پڑا ہوا تھا، یا اور بہت ساری صورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پیر کو بدل دینا ضروری ہے۔ سمجھنا، جیسے کسی کے یہاں دوائی لے رہے ہو، اس دوائی سے تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس صورت میں کیا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہو، اس طریقے سے یہاں پر۔ لیکن دوسرے کے ساتھ اگر تم نے تعلق قائم کر لیا تو پہلے پیر کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ سمجھنا ہے، اس کو برائی کرو یا اس کے خلاف کرو یا اس کے مخالفت کرو یا اس کے ساتھ دشمنی کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ موانع: یوں تو جتنے بھی معاصی اور تعلقات ما سوی اللہ ہے سب اس راہ سلوک کے رہزن ہیں، مگر چند ضروری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جن سے سالک کو بے حد پرہیز کرنا چاہیے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جب اس لائن پر تم چلے ہو تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ چند چیزیں ایسی ہے کہ جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیعت ہونے کے بعد ان چیزوں سے حتی الامکان پوری طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک معنی مخالفت سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا۔ اصل چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے عقل سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند ہے، وہ ہم اپنے عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ اپنے رسول پر وہی دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ طریقہ پسند ہے، مجھے اس طریقے سے کرنا پسند ہے۔ اور رسول جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور سنت اسی کو کہتا ہے کہ جو رسول نے کیا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حتی الامکان، چاہے وہ سنت چھوٹی ہو چاہے وہ سنت بڑی ہو، ہمیں ان سنتوں کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سنتیں بہت ہیں، بعض سنتیں تو ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کھجور کھا لی اور چھٹی۔ میں نے یہاں داؤد بھائی کو کہا کہ ذرا ان طلبا کو بھی ایک مرتبہ سکھلاؤ کہ 2 کھجور اور ایک پاؤ سے 1 کپ دودھ دے دو ان کو۔ اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ نے زندگی اس طریقے سے گزاری ہے تو تم تو ان کے مہمان ہو، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے یار۔ سمجھنا ہے نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان سنتوں کو حقیر نہ سمجھو۔
फकीर न समझो, बल्कि सुन्नतों का एहतराम करो। अगर वो सुन्नत ऐसी है कि तुम अदा कर सकते हो या करते हो तो जरूर करो, और अगर अदा नहीं कर सकते किसी वजह से, कमजोरी की वजह से या कोई दूसरी और वजह से, तो कम से कम उसको सुन्नत तो समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुलूस रात यानी 3-3, 4-4 घंटे तहज्जुद पढ़ा करते थे। हमें भी 3-3, 4-4 घंटे तहज्जुद पढ़नी चाहिए, लेकिन हमसे नहीं होता। तो इसका माना ये नहीं कि हम न पढ़ें, मुतलक छोड़ दें, बल्कि क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को एहतराम के साथ देखना चाहिए। कर सकते हो तो करना चाहिए, और मामूली सुन्नत जिसमें हमारा कोई खर्चा नहीं, जिसको हम कर सकते हैं, दाहिनी तरफ से शुरू करना, और क्या है, दाहिने पाँव को पहले पहनना, बाएं पाँव को बाद में पहनना, निकालने में बाएं पाँव को पहले करना, या इस दाढ़ी रखना, या इस किस्म की जो सुन्नतें हैं वो हमें अदा करते रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत में से सलाम करना है, इस वजह से हमें इस सुन्नत को भी इख्तियार करनी चाहिए कि जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो, और जिसको न पहचानते हो उसको भी सलाम करो। तो सुन्नत में ये जो सुन्नत है इनका एहतराम करना चाहिए। सुन्नत की खिलाफ वर्जी और सुन्नत से मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अफसोस इस जमाने में रसूम व बिदात की बड़ी कसरत है, और तसव्वुफ भी इन्हीं रसूम व बिदात का नाम रह गया है। जैसा कि हदीस शरीफ में फरमाया, यूशदु अन यअती अला अन्नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु व ला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मु। अन करीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आवेगा कि न बाकी रहेगा उसमें इस्लाम से मगर नाम ही, और न बाकी रहेगा कुरान से मगर सिर्फ खुतूत व नुकूश। दूसरा माने ये है कि गलती से किसी बेशरा पीर से बैत कर ली, अब सारी उम्र उसी को निभाता रहे, जब वो खुद वासिल नहीं तो इसको कैसे वासिल करेगा। यानी उसको खुद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल नहीं है, तो वो तुमको कैसे अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तक ले जाएगा। जी। तीसरा माने ये है कि लड़कों और औरतों को देखना या उनके पास बैठना उठना। जवाहिर गैबी में लिखा है कि एक शख्स तवाफ करता जाता था और कहता था, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनका, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे तेरी पनाह में आता हूँ। किसी ने उसका हाल दरियाफ्त किया, कहने लगा, एक बार किसी हसीन अमरत को नजर शहवत से देखा, उसी वक्त गैब से एक तमाचा लगा जिससे आंख जाती रही। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम गुनाह करते हैं, लेकिन फौरन गुनाह की सजा हमको नहीं मिलती। अल्लाह ताला तो फौरन सजा देने पर भी कादिर है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते हसीन नजर आ गया, तो उसने उसकी तरफ नजर उठाकर देख लिया। नजर उठाकर देखा तो भी उसके दिल में ऐसी थप्पड़ पड़ी कि उसकी आंख फूट गई। इस वजह से अब तवाफ करते करते अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ, या अल्लाह मैं गुनाह से तौबा करता हूँ, यही पढ़ने लगा। किसी ने पूछा कि ये क्यों पढ़ रहे हो, कहा कि मैं इस वजह से पढ़ गया। तो इस वजह से अगर तुम किसी ऐसे पीर से मुरीद हुए हो जो खिलाफ शरअ काम करने का राइज है, कव्वाली सुनने का ख्वाहिशमंद है, कोरस करने का ख्वाहिशमंद है, औरतें उसके पास बैठती है, औरतें उसके पाँव दबाती है, वगैरह वगैरह, समझना है। तो फिर ऐसे पीरों के साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। जो आदमी खिलाफ शरअ काम करे, और वो भी काम जो शरीयत ने जिसको कबीरा गुनाह बताया हो, वो पीर बनने के लायक है ही नहीं। जी। यूसुफ बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा आफत सूफिया को अमरदों से मेल जोल करने और ना जिनसों से मिलने में और औरतों से नरमी बरतने में। शहवत बिन निसा से ज्यादा अशद अमरदों की शहवत है। आजकल अमरदों के साथ इब्तिला आम हो रहा है। ये फेल हुर्मत में सबसे बड़ा हुआ है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा डर मुझको अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। दूसरी हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 7 किस्म के गुनहगारों पर सातों आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं। ये लानत भी इस कसरत से होती है कि मलऊन को तबाह करने के लिए काफी हो जाती है। उनमें से अव्वल गुलाम करने वाला मलऊन है। आपने ये 3 बार फरमाया। नीज एक हदीस में है कि अल्लाह ताला उस मर्द की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते जो किसी मर्द से लवातत करे। बाज लोग ऐसे हैं जो शहवत से पाक व साफ है, मगर उनमें भी अक्सर नजर के मर्ज में मुब्तला हैं। हालांकि जीना आंखों से भी होता है, इसमें भी बहुत कम लोग एहतियात करते हैं।
حالانکہ نظر فعل کا مقدمہ ہے اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ حرام فعل کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے۔ چوتھا معنی زبان درازی اور دعوی کمالات اور شریعت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی ہے، جیسے بعض جاہل پیر کرتے ہیں۔ پانچواں معنی یہ ہے کہ شیخ کی تعلیم کے علاوہ از خود مجاہدہ کرنا کہ چند روز میں گھبرا کر وہ تھوڑا تعلیم کیا ہوا بھی چھوٹ جاتا ہے، چنانچہ بہت سے لوگوں کا ایسا اتفاق ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں اتنا اختیار کرو کہ اکتاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ نمبر 6، ایک معنی مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضا کرنا ہے کہ اتنے دن مجاہدہ کرتے ہو گئے اب تک کچھ نتیجہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہم اجرت بہت کرتے ہیں، حالانکہ شادی کرنے کے بعد دوسرے دن تو بچہ نہیں ہو سکتا، 9 مہینے تک انتظار کر لیتے ہیں، 10 مہینے تک انتظار کر لیتے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تب مجاہدہ کرو اور مجاہدہ کر کے فائدہ حاصل نہ ہو تو گھبرا جاتا تو میں اتنے دن سے ذکر کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں اتنے دن سے نیکی کا کام کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہوا، تو اجرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے یا تو شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے یا مجاہدے کو ترک کر دیتا ہے۔ طالب کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو دفعتاً حاصل ہو جاتی ہو۔ دیکھو یہی شخص خود کسی وقت بچہ تھا، کتنے دنوں میں جوان ہوا، پہلے جاہل تھا، کتنے دنوں میں عالم ہوا۔ غرض اجلت و تقاضا اپنے شیخ پر فرمائش ہے جو بہت مضر ہے۔ اس لیے بعض حضرات بیعت ہونے کے بعد حقیقت کرتے گھر کتنے دن ہو گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال سے بیعت ہوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ سمجھنا ہے اس میں شیخ کا کیا قصور؟ مدرسے میں تم پڑھتے ہو اور اگر تم محنت نہیں کرتے ہو اور ابھی عبارت پڑھنا بھی تمہیں نہیں آیا، اس میں استاد کا کیا قصور ہے؟ ہاں محنت کرو تو پھر دیکھو۔ تو اس طریقے سے شیخ کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور پھر بعض مرتبہ تو شیخ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ جی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا شخص اپنے رہبر پر قناعت نہیں رکھتا، ہر کس و ناقص سے چارہ جوئی کرتا ہے اور پھر ہر جائی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے شیخ کی عنایت و لطف بھی جاتا رہتا ہے، اور پھر مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول اختیار سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے اور بھی پریشانی بڑھتی ہے۔ غرض ظاہراً و باطناً ہر طرح سے برائی ہاتھ آتی ہے۔ ساتواں معنی شیخ سے محبت و عقیدت میں فطور ڈالنا یا اس سے بھی بڑھ کر شیخ کا رنجیدہ کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا ہے۔ دو چیزیں بتائی، ایک تو یہ کہ شیخ کے ساتھ تمہیں بھی محبت ہونی چاہیے اور شیخ کو بھی تمہارے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ شیخ کو اگر تم پریشان کرتے رہو گے تو پریشان ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ محبت کرنا چھوڑ دے گا، اس وجہ سے شیخ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی، شیخ کو رنجیدہ کرنا، کوئی وہ کرنا نہ ایسی حرکتیں کرنا، ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے شیخ رنجیدہ ہو جائے، تو یہ بھی فیض کو پہنچنے میں مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شیخ کے اوپر اعتراض کرنا، سمجھنا، شیخ کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی حدیث، من عادی لی ولی، جو آدمی کے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے لڑائی کا اعلان۔ دلی میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے مرید نے کسی وقت ان کے ساتھ ذرا نامناسب حرکت کر لی، نامناسب حرکت کرنے کی وجہ سے شیخ کے دل میں ان سے ناراضگی ہو گئی۔ اب یہ مریدین جو اس قسم کا کام کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو تو غلط سمجھتا ہی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کیا، سمجھنا ہے نہیں، لیکن اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرسی لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو فیض پہنچتا تھا وہ فیض بند ہو گیا۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھو
کہ فیض ایک بارش کی شکل میں آ رہا تھا اور وہ بارش کی شکل میں پلنالے میں آیا اور پلنالے میں بند کر دیا گیا، تو اب وہ پانی تو نیچے نہیں گرے گا۔ تو اسی طریقے سے جو شیخ کی طرف سے فیض آ رہا تھا وہ پلنالہ ہے شیخ، حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے یہی چھوڑتا ہوں، دوسری بات یاد آ گئی۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرتضی نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہماری مثال ہینڈ پمپ کی سی ہے، ہماری مثال ہینڈ پمپ کی سی ہے کہ جو آدمی ہینڈ پمپ سے پانی نکالے گا، جتنی قوت سے نکالے گا اتنا پانی نکلے گا، سمجھنا ہے نا۔ ہینڈ پمپ کا اس میں کوئی اثر نہیں، یہ نہیں کہ کوئی بچہ ہینڈ پمپ سے پانی نکالے تو اتنا پانی دے دے اور کوئی طاقت والا نکالے تو اتنا دے دے، وہ تو طاقت کے اوپر ہے۔ تو ہماری مثال ہینڈ پمپ کی سی ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ کے ساتھ کیونکہ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو بھی فیض پہنچتا ہے ہینڈ پمپ کا تعلق پانی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اس وجہ سے جتنے زور سے تم نکالو گے اتنا پانی آئے گا اور جتنا آہستہ نکالو گے اتنا آئے گا، پمپ کا کچھ بھی نہیں۔ تو تم کو فیض تمہاری محنت پر پہنچتا ہے، جتنی محنت تم کرو گے، جتنے مظاہرہ تم کرو گے، جتنے معاملات کی پابندی کرو گے اتنا فیض پہنچے گا۔ ہاں، فیض آئے گا شیخ کی طرف سے، مستقلاً الگ سے کوئی طریقہ نہیں آتا، سمجھنا ہے نہیں۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا حضرت مرزا مظہر جان جنرل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ مرید نے ان کی بے ادبی کر لی، بے ادبی کرنے کی وجہ سے مرید کے دل میں رنج بیٹھ گیا، رنج بیٹھ گیا تو وہ پرنالے پر گیا کہ ڈانٹ لگ گیا، سمجھنا ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بعض مرتبہ غصہ کر کے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو بستر لے کر نکال دو باہر، جیسے مدرسہ والے نہیں نکال دو، اس طریقے سے خمسہ میں سے نکال دو، سمجھنا ہے نہیں۔ پھر وہ طلبا، وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے تو پھر آنے دیتے ہیں وغیرہ، وہ تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کو فیض آنا بند ہو گیا۔ اب ادھر حضرت مرزا مظہر جان جنرل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ میں توجہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور دعا میں اگر اس کا نام نہ لوں اس لیے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی وہ فلانا بھی تو میرا بندہ تھا، تم 99 کے لیے دعا کر رہے تھے تو 100 کے لیے کیوں نہیں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے اس 100 کے لیے بھی دعا کی، لیکن دعا کرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا اس آدمی کو، سمجھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس نے پرنالہ بند کر دیا ہے، جب تک وہ معافی مانگتا ہے اس کو ختم نہیں کھولے گا نہیں، وہاں تک اس کو فیض نہیں پہنچتا۔ تو یہ فیض پہنچنا آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، سمجھنا ہے۔ پیر کا کوئی دخل نہیں، لیکن پیر کی ناراضگی یا پیر کی رضامندی اس کے لیے معید اور معاون ہوتی ہے۔ اگر پیر خوش ہے، پیر دعا کرے گا اس کے لیے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور دعا نہیں کرے گا تو ضرور نقصان بھی ہوگا۔ اس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ پیر کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بہت سارے واقعات بتائے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی اپنے پیر کی کتنی عزت اور کتنا احترام کرتے تھے۔ جی، ساتواں معنی شیخ سے محبت و عقیدت میں فطور ڈالنا یا اس سے بڑھ کر بھی شیخ کا رنجیدہ کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا ہے کہ اس سے مناسبت باقی نہیں رہتی اور بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا۔ اور مناسبت شیخ کے یہ معنی ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر موانست و عقیدت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول و فعل و حال سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو۔ مرید کے دل میں شیخ کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت کھانے پینے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے، دوستی وغیرہ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے جو کچھ بھی فائدہ ہوگا، میرا جو کچھ بھی روحانی صفائی ہوگی وہ انہی کے ذریعے سے ہوگی، انہی کے پاس سے ہوگی، سمجھنا۔ جیسے میں نے پہلے مثال میں بتایا تھا کہ مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی علم آئے گا وہ اسی مدرسے سے آئے گا،
तो तुम इस मदरसे को पकड़े रहोगे, मेहनत करोगे, कानून की पाबंदी करोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होना चाहिए जी। और यही मुनासिबत बैत की शर्त है, लिहाजा इसका बहुत एहतमाम चाहिए, इसकी सख्त जरूरत है। जब तक ये न हो मुजाहदात, रियाजात, मुराकबात व मुकाशफात सब बेकार है, कोई नफा न होगा। अगर तबई मुनासिबत न हो तो अकली पैदा कर ली जाए, इस पर नफा मौकूफ है। इसीलिए जब तक पूरी तरह मुनासिबत न हो बैत न करना चाहिए। जब पूरी तरह मोहब्बत व मुनासिबत हो जाए, जब तुम्हें लग जाए कि इनके साथ रहने से मुझे इनके मसाइल पर, इनके बताए हुए तरीके पर, इनकी बातों पर मुझे एतमाद है, भरोसा है, और इश्कालात और एतराज़ात नहीं होते, तो फिर उस वक्त में बैत होना चाहिए। और अगर इश्कालात एतराज़ होते हो फिर बैत नहीं होना चाहिए। जब पूरी तरह मोहब्बत व मुनासिबत हो जाए उस वक्त पीर से बैत ज्यादा नाफे है। दूसरी दुनियावी मिसाल मेरे जहन में आ गई, लेकिन अब वो बताने की जरूरत नहीं है। शादी करके लाए, शादी कर, इतना कहने में सब समझ में आ गया। शादी करके लाए, तब उसके साथ तुमको मोहब्बत होनी चाहिए, उसको तुम्हारे साथ मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन तुम कोई काम करो और उसके ऊपर वो एतराज करे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या वो कहते रहे कि मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा शादी नहीं करते, मेरा शादी नहीं, और तुम सब कुछ कर रहे हो, फिर निभेगी नहीं निभेगी, क्या होगा, वो यहाँ होगा। हर चीज में यही हाल है जी। फसल दर मफासिद उमूर गैर इख्तियारिया, मिन जुमला मवाने तरीके सलूक के दो अमराज खास हैं जो इस कदर कसीरुल वकू है कि शायद ही कोई सालिक इनमें मुब्तला होने से बचा हो, बल्कि बाज अहले इल्म भी इनमें मुब्तला हैं। इनमें से एक ये है कि बाज उमूर इख्तियारिया की तहसील की फिक्र में पड़ जाते हैं, जैसे ज़ौक़ व शौक़, इस्तिग़राक़, लज्जत, यकसुई, दफ़्ए ख़तरात व इंजिज़ाब व इश्क़ तबई। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करोगे, मामूलात की पाबंदी करोगे, गुनाह से बचोगे, तो जाहिर बात है कि दिल में नूर पैदा होगा, और दिल में नूर पैदा होगा तो फिर नेकी के कामों की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जह होगा, अच्छे काम करने को जी चाहेगा, और बुराई से, गुनाह से बचने वगैरह को जी चाहेगा। ये सब कुछ होता है। लेकिन आज मरतबा होता है कि भाई पुराने आदमी को देखता हूँ मैं, वो हाथ उठाता है और हाथ उठा के उसके आंख में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मुझे क्यों नहीं ऐसा होता? मुझे भी ऐसा होना चाहिए, समझना है। या इनके अलावा और दूसरी हालात हैं, बहुत सारी हालात हैं, समझना है। तो अब फिर वो इसको हासिल करने की फिक्र में पड़ जाता है, हर वक्त शेख को कहता रहता है, हर वक्त शेख को कहता रहता है, हर वक्त शेख को कहता रहता है, समझना है नहीं। तो ये चीजें हमारे इख्तियार में नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों जिसको चाहते हैं उसे देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं दूसरी नेमतें देते हैं। हर एक को एक ही नेमत दिया ना कोई जरूरी थोड़ा है। तो ये नेमतें गैर इख्तियारी, या फलाना आदमी है वो रात भर इबादत करता है और मुझसे नहीं होती, अब वो रात भर इबादत करने के तरीके पर लग जाता है और दवाई खाने में शुरू हो जाता है, तो बीमार हो जाता है, खराब हो जाता है। जो कुछ 2 घंटे में काम कर सकता था वो भी नहीं कर पाता। तो देखो कि जो काम इख्तियारी है, जो तुम्हारे इख्तियार में है वो करो, और जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना हमारे इख्तियार में नहीं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं देते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं देते। बहुत सारे नाम मेरे ज़हन में अभी भी है कि अगर मैं उनके नाम में बताऊं और कहूं कि वो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, आपको ताज्जुब होगा कि हाँ, ये इख्तियार अल्लाह के इख्तियार में है, जिसको चाहे दे दे। तो जो चीज इख्तियारी है, तुम्हारे इख्तियार में है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोने की शक्ल बनाना, ये हमारे इख्तियार में, ये करो। फिर तुम्हारी आंख में से आंसू आए या ना आए इसकी फिक्र में मत करो जी। और इन उमूर को जिक्र शुगल व मुजाहदात के समरात समझते हैं और इनके हासिल न होने को हिरमान समझते हैं। न जाने फिर ऐसा होने कि मैं वो जिक्र करता है तो उसको ये होता है, और मैं जिक्र करता हूँ मुझे क्यों नहीं होता। तो वरना शायद मेरे अमल में कोई खराबी है, मेरे काम में कोई खराबी है, या मेरा शेख की तवज्जो मेरे तरफ नहीं है। इस किस्म की बहुत सारी चीजें दिमाग में आने शुरू हो जाती है।
اور یہ نقصان دہ ہے. جی. دوسرا امر یہ ہے کہ بعض امور غیر اختیاریہ کے ازالے کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں، جیسے قبض ہجوم میں خطرات اور دل نہ لگنا، یا کسی آدمی یا مال کی طبعی محبت یا شہوت یا غضب طبعی کا غلبہ، یا قلب میں رقت نہ ہونا یا رونا نہ آنا، یا کسی دنیاوی غم کا غلبہ یا کسی دنیاوی خوف کا غلبہ وغیرہ، اور ان امور کو طریق کے لیے مضر اور مقصود سے مانع سمجھتے ہیں، اور ان کے زائل نہ ہونے کو حق تعالیٰ سے بہت کا موجب سمجھتے ہیں. یہ ہے وہ دو امر جن میں عام طور پر اہل سلوک مبتلا ہیں، اور امر مشترک ان دونوں امروں میں یہ امر ہے کہ امور غیر اختیاریہ کے درپے ہوتے ہیں حاصل کرنے میں یا ازالہ کرنے میں، اور امور غیر اختیاریہ کے درپے ہونا بہت سے مفاسد پر مشتمل ہے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصلاحی خطوط دیکھو گے تو اس میں کسی نے لکھا ہے کہ حضرت یہ نہیں ہوتا، تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ اختیاری، یہ حالت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ سمجھنا، وہ لکھتا ہے کہ غیر اختیاری ہے، تو پھر اس کے جواب میں فرماتے جب غیر اختیاری ہے تو پھر مطالبہ کیسا؟ سمجھنا نہیں، یعنی سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ان کو ہوتا ہے مجھے کیوں نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں اچھے اچھے لوگ بھی ملوث ہیں، یہ کہتے ہیں. جی. ان میں سے ایک مفسدہ یہ ہے، اور یہ اعتقادی مفسدہ ہے، کہ در پردہ اس میں حق تعالیٰ کے ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی مزاحمت ہے، کیونکہ جب یہ امور غیر اختیاریہ ہے تو انسان کی وسعت میں نہ ہوئے، اور جس چیز کی تحصیل اختیار میں نہیں اس کا ازالہ بھی اختیار میں نہیں، اسی طرح جس چیز کا ازالہ اختیار میں نہیں اس کی تحصیل بھی اختیار میں نہیں. بس جب یہ انسان کی وسعت میں نہ ہوئے اور سالک نے ان کی تحصیل یا ازالے کو موقوف علیہ مقصود کا سمجھا جو کہ مامور بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مامور بھی کا موقوف علیہ مامور بھی ہوتا ہے، تو اس نے ان امور کی تحصیل یا ازالے کو مامور بھی سمجھا، اور مامور بھی کے لیے وسعت کا شرط ہونا نص سے ثابت ہے، اور یہ وسعت میں نہیں، تو گویا یہ معتقد ہوا اس امر کا کہ مامور بھی کے لیے وسعت شرط نہیں، تو صریح مزاحمت ہوئی ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی، اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے. دوسرا مفسدہ یہ ہے، اور یہ عملی مفسدہ ہے، کہ جب یہ امور اختیاری نہیں تو کوشش کرنے سے نہ حاصل ہوں گے اور نہ زائل ہوں گے، اور یہ جیسا بھی میں نے مثال بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اب اس کے لیے تم کوشش کرو، اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتی تم کو، تو یا تو کہو گے کہ بھائی جو کچھ بتایا گیا وہی غلط ہے، ورنہ دوسرے کو ہوتا ہے اس کو وہ مجھے کیوں نہیں ہوتا. جی. اور یہ تحصیل اور ازالے کے لیے کوشش کرے گا، اور جب کامیابی نہ ہوگی تو روز بروز پریشانی بڑھتی جائے گی. اول پریشانی کے تواتر سے کبھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر بیماری میں بہت سے روزانہ کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی ہوتی ہے، تو آخر چل کر پھر وہ کیا ہے ڈپریشن کا آج کل مریض ہو جاتا ہے. سمجھنا ہے، اس وجہ سے بیماری لگ جائے گی پھر تم کو. جی. پھر بیماری میں بہت سے اوراد و طاعات سے محروم رہ جاتا ہے. جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر بہت سارے اوراد بھی چھوٹ جائیں گے، تو آہستہ آہستہ تم تنزلی کی طرف چلے جاؤ گے. جی. دوسری پریشانی غم کے غلبے سے بعض اوقات اخلاق میں تنگی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں آدمی غصے ہو جاتا ہے. بیوی بھی کہتی ہے کہ تم چڑچڑے ہو گئے، پہلے تو ایسا غصہ نہیں کرتے، اب تو بہت غصہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے. جی. سوم غم و فکر کے غلبے سے بعض اوقات اہل و عیال اور دیگر اہل حقوق کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگتی ہے اور معصیت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. چہارم کبھی یہ پریشانی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مقصود سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے. اور بعض مرتبہ ہے کہ بھائی مجھے تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی یا مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یوں سمجھ کر نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید ہونے کے بعد وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے. جی. کنجوم کبھی مایوس ہو کر اعمال و اطاعت کو بیکار سمجھ کر پھر یہ چھوڑو یار، سب کو یہ روزانہ ذکر کرنے کا، رات کو اٹھنے کا، تہجد پڑھنے کیا ضرورت ہے، فائدہ تو ہوتا نہیں. حضرت علی کے واعظ میں ہی ہے کہ ایک آدمی ذکر کر رہا تھا، ذکر کرتے کرتے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تو اللہ 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 کر رہا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا، تیرا اللہ اللہ کرنے سے فائدہ کیا ہے. یہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، چلو چھوڑو، پھر ذکر ہی چھوڑ دیا.
अल्लाह जल्ल जलालो को उसके साथ मोहब्बत थी, तो उसको बताया गया कि हमारे यहाँ जब तुम एक मर्तबा अल्लाह कहते हो, वो जब पसंद आता है तो दूसरी मर्तबा अल्लाह कहने की तौफीक देते। दूसरी मर्तबा तुम अल्लाह कह रहे हो, ये अलामत है इस बात की कि हमको तुम्हारा काम पसंद है, समझना है। इस वजह से ये जो तुमने छोड़ दिया काम, ये मत करो, करते रहो। शैतान इस किस्म की चीजें डालता है ताकि जिक्र छोड़ दे, काम छोड़ दे, तो हम बकवास कामों में लग जाए। जी, कभी शेख से बद एतकाद हो जाता है कि मकसूद का रास्ता शेख को मालूम नहीं। हफ्तुम कभी हक ताला से नाराज हो जाता है कि हम इतनी कोशिश और मुजाहदा कर रहे हैं मगर कामयाबी ही नहीं होती। बाद मतलब अल्लाह तबारक व तआला से भी नाराज हो जाता है कि ये लोग करते हैं तो इनको ये नेमतें मिलती है, मैं इतनी सारी की नेमत करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलती। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ झगड़ा करने लगता है वो। जी, जरा रहमत नहीं फरमाते, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। खुदा जाने वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वमन तक़र्रब इलैया शिबरन तक़र्रबतुहु इलैहि ज़िरान। ये तमाम वादे कहाँ गए? ये सब वादे कहाँ गए? आदत है कि अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं एक हाथ बढ़ता हूँ, और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और वहां से तो कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा। हालांकि मैंने अभी बताया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने सवाल किया कि मैं जिक्र करता हूँ, बिल्कुल दिल गाफिल है, यानी अल्लाह अल्लाह करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह करता हूँ, तो अभी ला इलाहा का तर्जुमा मतलब या जिस तरीके से जिक्र करने को बताया है कुछ नहीं होता, सिर्फ जबान से ला इलाहा निकल रहा है, मेरा बिल्कुल दिल गाफिल है। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तेरा एक अज़ु मुंह ये तो अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ है, अल्लाह के जिक्र में तेरा मुंह तेरी जबान लगी हुई है कि नहीं? आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदन को भी लगा देगा। ये एक ही मर्तबा में एक ही वक्त में सब कुछ हो जाता थोड़ा है। जी, तो नाऊज़ बिल्लाह नुसूस की सरीह तकजीब करने लगता है। मामूलात सालिक जो इस तरीक में बेहद मुफीद है। नंबर 1, तहज्जुद 4, 8, 12 रकात हस्ब गुंजाइश, वक्त आखिर शब में। खैर अब इसमें के लिए तो क्या कहना हो, तो कहते कहते हम लोग थक गए। और न अच्छा तो यही है, तहज्जुद का जो असल वक्त है वो तो ईशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, जैसे सुबह सादिक का वक्त, जवाल का वक्त, ज़ोहर के वक्त से शुरू हो जाता है, लेकिन हम 1:30 बजे पढ़ते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ते हैं, कभी 2 घंटे बाद पढ़ते हैं, जैसा जैसे सहूलत होती है। तो इस तरीके से ईशा तहज्जुद का जो सबसे बेहतरीन वक्त है और सबसे आखिरी हिस्सा है। आदमी सो जाए और सोकर उठे और उठकर फिर नींद को कुर्बान करे और पढ़े, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है कि देखो मेरे बंदे को नींद की बहुत ज़रूरत है, मेरा बंदा जो है नींद के बगैर रह नहीं सकता, नींद के बगैर ये इसका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग परेशान हो जाता है। लेकिन इस वक्त मेरी मोहब्बत में, मेरी याद में, मुझे याद करने के लिए उठा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो पहले तहज्जुद फर्ज थी, फिर उसके बाद आखिरी उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद नफल कर दी गई। हमारे लिए भी तहज्जुद नफल है, लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत जो है वो तहज्जुद की है। जी, 12 तस्बीह फजर की ये तो सब करते ही हैं। 12 तस्बीह जो पढ़ रहे हो, यानी यूं फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इनको ये अमाल, ये चीज़ें बहुत करनी चाहिए। फ़राइज़ तो अदा करने का है ही, बुद्धिस्ट कल हदीस बताई थी कि जब बंदा फ़राइज़ को अच्छी तरीके से अदा करता है, नवाफिल की भी पाबंदी करता है, तो फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील को बुलाकर कहते हैं, ए जिब्रील फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फिर जिब्रील नीचे के फरिश्ते को कहते हैं, फिर नीचे के फरिश्ते को कहते हैं, यहाँ तक कि पहले आसमान से फरिश्ता दुनिया में ऐलान करता है कि लोगों सुनो, फलाना आदमी से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर दुनिया में लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत
पड़ जाती है। बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे, बहुत सारे अकाबिरीन, बहुत सारे मशाइख भी होंगे, पर तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत महसूस कर रहे हो। कारी तैयब साहब को नहीं देखा तुम लोगों ने, लेकिन अगर कोई कारी तैयब साहब के खिलाफ बोले, गुस्सा आ जाता है कि नहीं? उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है कि नहीं? ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में फैलाई, हत्ता कि ये मोहब्बत जमीन से हटकर समंदरों तक पहुंचती है और समंदर की मछलियां भी मोहब्बत करने लगती। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बादशाह थे। अब तो हमारे सिलसिले के शेख हैं इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैंने हुकूमत छोड़ दी। बड़ा मशहूर वाक़या है, सुना होगा आप लोगों ने। अरे सुना होगा कि नहीं? उनके हैं सुना, चल बहरहाल अब वो गवर्नमेंट वाले आदमी, गवर्नमेंट छोड़ दी, गवर्नमेंट वाले आदमी के दिल में आया कि चलो जरा जाकर देखना चाहिए कि हमारे बादशाह ने फकीरी हासिल करके क्या हासिल किया। यहाँ रहते, हुकूमत करते, ये था ये था, होता है ना, होता है। वो गए जंगल में, तलाश किया तो किसी जगह पर वो मिल गए। वो उनकी गुदड़ी थी, गुदड़ी, उस गुदड़ी फट गई थी तो वो गुदड़ी को सी रहे थे। अब इनके दिल में ख्याल आया कि यार कितना ऐसा बादशाह, जरा सा कहता तो हर एक उसकी बात पर मानने के लिए तैयार। आज इस हालत में कि इनकी गुदड़ी फट गई है तो गुदड़ी को सीने वाला भी कोई नहीं। अच्छा छोड़ के क्या हासिल किया? अरे यही आता है कि नहीं? हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो आए और आकर इन्होंने कहा कि हजरत आपके बगैर सिंहासन खाली है, अब चलिए फिर हुकूमत संभाल लीजिए। वहां बैठकर अल्लाह अल्लाह कीजिए। तो मैं ये हालत देखो, अपनी गुजरी की हालत, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है। वो सारी ऐसी बुजुर्गों के यहाँ तो ऐसा ही होता, देखा होगा आपने। तो हजरत ने कहा ठीक है। वो गुजरी सी रहे थे तो वो जो सुई थी लोहे की सुई, वो सुई ये करके पानी में डाल दी। पता नहीं आप लोगों के समझ में आएगा भी कि नहीं, लेकिन मैं तो हदीस से साबित करूंगा। फिर समझ में आया नहीं? पानी में डाल दी। पानी में डालने के बाद कहा कि वो मछली हो, मेरी सुई वापस लाओ। किताबों में लिखा है कि उस पानी में जितनी मछलियां थी, सारी मछलियों ने अपने मुंह में एक एक सोने की सुई निकाल के मुंह ऊपर कर दिया, सोने की सुई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ने कहा कि सोने की सुई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए। मछलियां फिर गई और फिर निकल सुई लेकर आई, और इस वक्त चांदी की सुई लेकर आई। इन्होंने कहा मुझे चांदी की भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सुई चाहिए। फिर तीसरी मरतबा में एक मछली जो है वो सुई लेकर आई, इन्होंने ले ली। अब इन लोगों को कहा कि अब ये मेरी हुकूमत अच्छी है, ये मेरी हुकूमत अच्छी है या वो सिंहासन वाली जो तुम लोग क्या है मस्का पॉलिसी वाले करते रहते हो, ये सिंहासन अच्छी है? अल्लाह ताला ने मुझे समंदर पर भी ये इख्तियार दिया गया, समंदर की मछलियां भी मेरी बात मानती है। और हदीस में यही आया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब मोहब्बत मिलती है तो दुनिया वालों के साथ पानी में मछलियां भी उसके लिए दुआ करती है। तुमने सुना होगा तालिब इल्म के लिए मछलियां दुआ करती, पढ़ा होगा कि नहीं हदीस में? बहरहाल कितना है अभी नया शुरू करना शुरू चलो अभी शुरू। इसको मेरे ख्याल से 2-3 दिन में पूरा कर ले ताकि फिर तो नई किताब शुरू कर सके। ये तो मामूलात तो सब अदा करते हैं, मामूलात में तो कभी कोई कमी नहीं करता। चल बोल ले जल्दी से।
फजर की सुन्नत और फजर के दरमियान 41 बार सूरह फातिहा माँ बिस्मिल्लाह हर बार। बाद नमाज फजर सूरह यासीन शरीफ बकदर फुर्सत तिलावत कुरान के अपने अपने मामूलात अलग अलग हुआ करते हैं, समझा नहीं। यहाँ जो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब है, ये उनके मामूलात है, फजर की 2 सुन्नतें पढ़ो और 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्ज पढ़ने से पहले तो उठते ही उस वक्त है कि जब खड़ी होने वाली होती है, जो दरमियान होता है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमान 41 मरतबा यहाँ पर लिखा गया है। 21 मरतबा अगर कोई पढ़ेगा और पढ़कर पानी पर दम करेगा और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी शिफा नहीं हो रही, अगर ये पानी पिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस पानी के जरिए से उसको शिफा अता करेगा। इस वाले आप लोगों को नहीं बताएंगे यार। बहरहाल बाद नमाज फजर सूरह यासीन शरीफ, फजर की नमाज के बाद यासीन शरीफ, उसकी बड़ी फजीलतें हैं कि सुबह को जो भी आदमी यासीन शरीफ पढ़ेगा तो इस यासीन शरीफ की पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला पूरा दिन उसके लिए नुसरत फरमाएंगे, मदद फरमाएंगे। और हम लोगों के लिए भी है कि फजर के बाद यासीन पढ़ो और यासीन पढ़कर उसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे जितने मशाइख हैं, समझना हज़रत शेख के शेख, उनके शेख, उनके शेख, उनके शेख, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक आदमी को रोजाना 10-10 कुरान का सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई आदमी आपको रोजाना 10-10 रुपये का मनी ऑर्डर करता रहेगा तो आपने देखा नहीं होगा, जानते नहीं होगे, लेकिन उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आएगी कि नहीं? तो 10 रुपये में तो नहीं आएगी, है आएगी कि नहीं? तो फिर इस तरीके से इन बुजुर्गों को पास जब फरिश्ते लेकर जाएंगे कि फलाने ने सवाब लिखा है, तो वो तो शुक्रिया भी अदा करेंगे, दुआएं भी देंगे, तो बुजुर्गों की दुआएं हमारे शामिल होगी कि नहीं? ये सारे मामूलात इसी किस्म के हैं, लेकिन हम क्या हैं, मामूलात तो करने का मौका ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, तो क्या करें जी। बकदर फुर्सत तिलावत कुरान पाक कम अज कम पाओ पारा, और जिनको जितनी सूरतें याद हो उन्हीं को पढ़ लिया करे। चल इस मामूलात को भी रहने दें, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे वक्त में देखेंगे। मामूलात की तफसीलात भी इंशाल्लाह कभी करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी यही जितना